Welcome to my channel. Here I will discuss with you about the another topic of a letter. Write a letter to the Honorable Minister in charge of Health and Hygiene about the necessity of setting up a primary health center. So at first I will write to next the Honorable Minister in charge of Health and Hygiene, Writers Building, Kolkata. Here you can write Nobanno in the place of Writers Building. Next subject, setting up a primary health center. The topic is to setting up a primary health center, so the subject will be the same, and you can write application for the setting up a primary health center. There is no problem with this. You can write setting up a primary health center or application for setting up a primary health center. No problem. Next, Honorable Sir, I beg to draw your kind attention to the fact that the ailing people of the locality are suffering much hardship for want of a primary health center here. If the sentence or the language is hard for you, you can write that I beg to draw your kind attention to the fact that the poor people and the below poverty level people of the locality are suffering much for a primary health center here. You can write it also as your wish. Next para, about 10,000 people reside in this block and most of them are poor farmers. Only a negligible percentage of the total population are rich, and they have shifted their residence either in town or in cities, but the majority of the people have no way of getting proper treatment but to be trapped by the wrong treatment of the quack doctors. As a result, the disease and death are the inevitable fates for the poor people, and when an epidemic breaks out in the distress of the people knows no bounds. Full stop. Moreover, the cases of the snake bites are very common in the rural area, but these ill-fated persons are fated to die with so-called superstitious treatment of the ojhas. Next para, under the circumstances, the setting up of a primary health center is pressing need, or এখানে তোমরা ইউজ করতে পারো is very needable. Pressing needed জায়গায় ইউজ করতে পারো very needable, and I hope that you would be kind enough to look into the matter and do the needful as early as possible. Yours faithfully. In the right hand side and in the left hand side your address and date. আচ্ছা, এবার বাংলাতে বলে দিই। Write a letter to the Honorable Minister in charge of Health and Hygiene about the necessity of the setting up of a primary health center. এখানে একটা লেটার লিখতে হবে হেলথ মিনিস্টারকে, কিসের জন্য? ফর দ্য সেটিং আপ অফ এ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার তৈরি করার জন্য। তো প্রথমে কি করছি, টু এর পরে কাকে লিখছি না হেলথ মিনিস্টারকে লিখছি, সেই জন্য টু দ্য অনারেবল মিনিস্টার ইন চার্জ অফ হেলথ অ্যান্ড হাইজিন। আচ্ছা, এখানে লেখা আছে রাইটার্স বিল্ডিং, আগে ছিল রাইটার্স বিল্ডিং, এখন হচ্ছে নবান্ন, সেই জন্য এখানে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের জায়গায় নবান্ন লিখতে পারো। নেক্সট হচ্ছে কলকাতা। সাবজেক্ট, সেটিং আপ এ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার।
আচ্ছা, আমি শিখিয়েছিলাম যে অ্যাপ্লিকেশন ফর লেখার পরে এই জায়গাটা করতে হবে। সো অ্যাপ্লিকেশন ফরটা হচ্ছে সবার জন্য কমন, সেই জন্য এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফরটা লেখা নেই। তারপরে যে জায়গাটা চেঞ্জেবল সেইটা লেখা আছে, অর্থাৎ সেটিং আপ এ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার মানে হবে যেটা সাবজেক্ট বলে কি লিখতে হবে না, অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য সেটিং আপ অফ এ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। তাহলে আমি সাবজেক্ট বলতে টপিকটা কি এখানে না, একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার সেট আপ করা। তো সাবজেক্টে লিখছি সেই জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য সেটিং আপ অফ এ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। নেক্সট হচ্ছে অনারেবল স্যার, যেটা ছিল প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে রেসপেক্টেড স্যার, এখানে যেহেতু একজন মন্ত্রী মহাশয়কে লেখা হচ্ছে সেই জন্য অনারেবল স্যার। আই বেগ টু ড্র ইয়োর কাইন্ড অ্যাটেনশন, আমি আপনার মনোযোগ বা আমি আপনাকে আকৃষ্ট করতে চাইছি কি জন্য, টু দ্য ফ্যাক্ট, কোন ফ্যাক্টের জন্য, দ্যাট দ্য এলিং পিপল অফ দ্য লোকালিটি, এখানে এলিং পিপল লেখা আছে, তুমি লিখতে পারো দ্য লোকাল রুরাল পিপল or the local poor people or the local below poverty level people of the locality are suffering much hardship for want of a primary health center here. তারা কি চাইছে না, এখানকার যে লোকাল পিপল বা রুরাল পিপল বা বিলো পভার্টি লেভেলের যে মানুষরা আছে তারা কি চাইছে, একটা তাদের কাছে খুবই দরকার না একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার যাতে এখানে সেট আপ করা হয়। তাহলে এই জায়গাটা যদি মনে হয় যে একটু ভাষাটা কঠিন আছে, নিজেরা চেঞ্জ করতে পারো যে আই বেগ টু ড্র ইয়োর কাইন্ড অ্যাটেনশন টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য poor people or below poverty level people or the rural people of the locality are suffering much harder or hardship for want of a primary health center here. or তোমরা ইউজ করতে পারো কি যে the local people or the rural people or the below poverty level people is very much suffering for a প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, কারণ তারা একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের জন্য সাফারিং করছে। সেই জন্য আমি এই লেটারের মাধ্যমে আমি আপনার কাইন্ড অ্যাটেনশন ড্র করতে চাইছি বা আমি আপনার মনোযোগকে আকৃষ্ট করতে চাইছি। আচ্ছা, নেক্সট প্যারা হচ্ছে অ্যাবাউট 10,000 পিপল রিসাইড ইন দিস ব্লক, এই এরিয়াতে কতজন থাকে, 10,000 লোক থাকে। অ্যান্ড মোস্ট অফ দেম আর পোর ফার্মার্স, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে গরিব চাষিবাসী। অনলি এ নেগলিজেবল পার্সেন্টেজ, নেগলিজেবল মানে হচ্ছে খুব কম পার্সেন্টেজ, বা এখানে বলতে পারো অনলি এ ফিউ পার্সেন্টেজ, নেগলিজেবলের জায়গায় ইউজ করতে পারো ফিউ। তো অনলি এ নেগলিজেবল পার্সেন্টেজ অফ দ্য টোটাল পপুলেশন আর রিচ, এখানে যে টোটাল পপুলেশন তার মধ্যে খুব কম পার্সেন্টেজ হচ্ছে বা খুব নেগলিজেবল পার্সেন্টেজ হচ্ছে রিচ মানে ধনী। অ্যান্ড দে হ্যাভ শিফটেড দেয়ার রেসিডেন্টস, এবং তারা তাদের ঘর বাড়িকে শিফটেড করে নিয়েছে মানে ট্রান্সফার করে নিয়েছে, আইদার ইন টাউন অর ইন সিটিজ, শহরে তাদের রেসিডেন্সকে তারা ট্রান্সফার করে নিয়েছে। বাট দ্য মেজরিটি অফ দ্য পিপল, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ, হ্যাভ নো ওয়ে অফ গেটিং প্রপার ট্রিটমেন্ট, তার বেশিরভাগ মানুষ কি করছে, বেশিরভাগ মানুষ সাফার করছে কিসের জন্য না, প্রপার ট্রিটমেন্টের জন্য, তারা প্রপার ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছে না। বাট টু বি ট্র্যাপড বাই দ্য রং ট্রিটমেন্ট, কিসের কাছে তারা জব্দ হয়ে যাচ্ছে, রং ট্রিটমেন্ট, অর্থাৎ তাদের ভুলভাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। অফ কোয়াক ডক্টরস, কোয়াক ডক্টরস মানে হচ্ছে এখানে হাতুড়ে ডাক্তার। অনেক গ্রামেগঞ্জে আছে হাতুড়ে ডাক্তার, যাদের কোনো ডাক্তারি হতে গেলে তো এমবিবিএস পাস লাগে, তো অনেক হাতুড়ে ডাক্তার থাকে যারা অনেক রুরাল এরিয়া আছে যেখানে তারা ডাক্তারি করে। তো এই হাতুড়ে ডাক্তারদের দ্বারা তারা যখন ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে তারা কি হচ্ছে, অনেক রং ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তাদের, মানে ভুলভাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, তার ফলে কি হচ্ছে, অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট ডিজিজ অ্যান্ড ডেথ আর দ্য ইনএভিটেবল ফেট অফ দ্য পোর পিপল, তার ফলে কি হচ্ছে না, বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং এই রোগের ফলে মৃত্যু হচ্ছে। এটাই হচ্ছে এখানকার যে গরিব মানুষরা আছে তাদের ভাগ্য। অ্যান্ড হোয়েন অ্যান এপিডেমিক ব্রেকস আউট দ্য ডিস্ট্রেস অফ দ্য পিপল নোজ নো বাউন্ডস, এর ওপর আবার যদি কোনো এপিডেমিক মানে কোনো মহামারী ছড়িয়ে যায় তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। মোর ওভার, এছাড়াও দ্য কেসেস অফ স্নেক বাইটস
আর ভেরি কমন ইন দ্য রুরাল এরিয়া। রুরাল এরিয়াতে সব থেকে কমন জিনিস কি না, সাপ কাটাতে মৃত্যু, সাপে কামড়ে দেয়, সেই সাপের কামড়ে অনেকের মৃত্যু হয়। রুরাল এরিয়াতে এটা হয়ে থাকে, এটা কমন জিনিস। সেই জন্য বলছে মোর ওভার দ্য কেসেস অফ দ্য স্নেক বাইটস আর ভেরি কমন ইন দ্য রুরাল এরিয়া। স্নেক বাইট কেস হচ্ছে এখানকার সব থেকে কমন জিনিস। বাট দিস ইল ফেটেড পারসন, কিন্তু এই হতভাগ্য, ইল ফেটেড মানে হচ্ছে হতভাগ্য, ইল ফেটেড পারসন, এই হতভাগ্য মানুষেরা কি করছে, আর ফেটেড টু ডাই উইথ দ্য সো কল্ড সুপারস্টিশিয়াস ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ওঝাজ। অনেক জায়গায় গ্রামে এখনো আছে সাপে কামড়ালে ওঝার কাছে যায়, কিন্তু এটা তো অরিজিনাল ট্রিটমেন্ট নয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায় হচ্ছে সাপে কামড়ালে ভ্যাকসিন নেওয়া। তো সেখানে যেটা হয়, অনেকে ওঝার কাছে যায়, তার ফলে কি অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। তো এই হতভাগ্য মানুষদের কি হচ্ছে, আর ফেটেড টু দায়, তারা মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে উইথ সো কল্ড সুপারস্টিশিয়াস মানে হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের যে অন্ধ কুসংস্কার, ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ওঝাস, এই ওঝারদের অন্ধ কুসংস্কার জনিত ট্রিটমেন্টের দ্বারা তারা, এই হতভাগ্য মানুষরা অনেক সময় মারা যাচ্ছে বা মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে। আন্ডার দ্য সার্কামস্ট্যান্সেস, এই অবস্থায় দ্য সেটিং আপ অফ এ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ইজ প্রেসিং নিড, বা এখানে ইউজ করতে পারো যে আন্ডার দিস সার্কামস্ট্যান্সেস দ্য সেটিং আপ অফ এ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ইজ ভেরি নিডেবল অর ইজ ভেরি নিড ফর দ্য পিপল, and I hope that you would be kind enough to look into the matter and do the needful as early as possible. এবং আমি আশা করছি যে আমি আপনার এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি এবং আপনি এই ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন এবং একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার তৈরি করতে গেলে যে যে নেসেসারি স্টেপগুলো নেওয়া দরকার সেগুলো আপনি নেবেন। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে খাতার ডান দিকে যেটা লিখতে হয়, ইয়োর্স ফেথফুলি। যে কোনো অচেনা কোনো ব্যক্তিকে যখন লেখা হয় লেটার, সেই জায়গায় লিখতে হয় ইয়োর্স ফেথফুলি। যেমন বাবা মাকে লিখতে হয় শুধু ইয়োর্স বা ইয়োর্স চাইল্ড, কোনো অচেনা ব্যক্তিকে লিখতে হয় ইয়োর্স ফেথফুলি, কোনো বন্ধুকে লিখতে হয় ইয়োর্স ফ্রেন্ড, আর কোনো টিচারকে লিখতে গেলে লিখতে হয় ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট। আর খাতার বাঁ দিকে লিখতে হবে অ্যাড্রেস এবং ডেট। ঠিক আছে, এই হলো একটা লেটার। বিভিন্ন ধরনের লেটার আমি আলোচনা করে দেবো। এটা হচ্ছে 3 নম্বর লেটার, দুটো লেটার অলরেডি আলোচনা করেছি, যেটা প্রিন্সিপালকে, এটা হচ্ছে একটা অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে, অর্থাৎ কোনো মন্ত্রী মহাশয়কে লিখতে গেলে কেমনভাবে লেটার লিখতে হয় সেটা এখানে আলোচনা করে দিল। থ্যাংক ইউ।